से यात्रा को आपण रथ यात्रा कहि पारंती से यात्रार प्रच्छद पटरे गोटे मार हाथ आ ममत्व रुचि रही सर आम सब भक्त मैंने द्वंद्व था गुंडीचा यात्रा मौसी माँ पाखक जाऊँ से जो द्वंद्वटा कौन आज भी बड़दाण्ड उपरे जो माने चली जाती अरुण चकड़ार पछपार्श्व रही से चका आखि देखा मंदिर जेहेतु श्री मंदिर एड़े बड़ राजप्रासाद एड़े बड़ विशाल भूखंड श्री जगन्नाथ संस्कृति जदि सर्वधर्म समन्वय हेले मध्य तार गोटे नीति परंपरा जगन्नाथ को नहीं कला पहाड़ दग्ध करदेला गौड़र नवदाण्ड गंगा नदी तटरे सेमिति सेमिति पखाड़ खाती आज्ञा पखाड़ भातरे घी तो बोपा खाई ओडिशार संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति ओडिशार इतिहास जगन्नाथ को इतिहास ओडिशार धर्म जगन्नाथ धर्म ये जगन्नाथ महाप्रभु होउचंती कोटि ओडियांकर मौड़मणि भावर ठाकुर से गभीर समुद्र विषय जदि आम जानापी चाहिए सेमती जगन्नाथ विषय जाना हेले आम गभीर समुद्र पार करें ये जगन्नाथ महाप्रभु विषय जानवा हेले कोटि जन्म नेबापी पड़ो तथापि तांकर अलौकिक घटना और प्रत्येक दिन जीवनशैली आम किंचित जानीपर ये जगन्नाथ महाप्रभु बा आम कोटि ओडियांकर मौड़मणि बा कला ठाकुर विषय जानापी आम आज कथा हेबा ज्ञानानंद सागर सार सहित। जय जगन्नाथ। नमस्कार मु सस्मिता केपी पॉडकास्ट नुआ एक अध्याय को आपन को स्वागत करुच्ची। धन्यवाद सर आपण को गजपति महाराज देइचंदी ज्ञानानंदकर उपाधि ता सहित आपण 18 वर्ष बयस जगन्नाथ संस्कृति सहित संश्लिष्ट जगन्नाथ को विषय अनेक कथा आपण जानिछंती तो से सब विषय रे आज आम कथा हेबा आमर एक नुआ अध्याय रे आम आज जगन्नाथ महाप्रभु विषय जानिबा। जगन्नाथ संस्कृति होची रहस्यमय संस्कृति एवं जगन्नाथ धर्म जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ एक धार्मिक बंधन भितर अनुबंधित नुहंती। जगन्नाथ महाप्रभु विश्व मैत्रीर देवता विश्व संस्कृतिर देवता एवं भारतीय धर्मधारा भारतीय दर्शन भारतीय इतिहास हिंदू जातिर मथामणि महाप्रभु जगन्नाथ एवं हिंदूर केवल जे ठाकुर ता नुहंती सार्वभौम सार्वतंत्र एवं सर्वधर्म समन्वयर प्रतीक हेले जगन्नाथ। ये जो सर्वधर्म समन्वयर प्रतीक जदि जगन्नाथ महाप्रभु आम केमिति से जिनसा आम केमिति व्याख्या करवा माने कारण आमर अण हिंदू आम मंदिर भितर को प्रवेश करि पारु नाहांती ठाकुर को जिते जगन्नाथ को रथ यात्रा हुए से अण हिंदू बा अन्य देशर लोक मैंने जगन्नाथ महाप्रभु को देखती सर्वधर्म समन्वयर ठाकुर जदि ताले मंदिर भितर कहीं प्रवेश ना ये गोटे आपण जो प्रश्नटी कले ये एक विवादीय प्रश्न जेतिक हुए तो हो पारे किंतु यह गोटे आलोचना सापेक्ष ये जे देखंतु राष्ट्रीय सार्वभौम देवता महाप्रभु जगन्नाथ जदि केवल हिंदू मानकर प्रवेश श्रीक्षेत्र श्री मंदिर को रही किंतु तथापि भक्त पाई महाप्रभु श्री मंदिर रत्न सिंहासन को त्याग करी गुमुटरे आसी बसी पड़िचंती। पतित पावन अर्थे प्रासाद बाहर स्नान श्रीगुंडीचा बेनी स्वयं लीला जारो पतित पावन अर्थे प्रासाद बाहर। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कहउचंती दुईटी यात्रा रे महाप्रभु रत्न सिंहासन को त्याग करी आसंती पतित जन को उद्धार करने पाई। ये पतित किए पतित होउचंती आमे माने महाप्रभु होउचंती पावन कर्ता तेणु पतित पावन अर्थे प्रासाद बाहर। आपण गोटे कथा विचार करिवे ये गोटे जेतेबेले हिंदू कर व्यतिरके मुसलमान धर्म अच्छी ख्रिस्टियान धर्म अच्छी जैन धर्म अच्छी बौद्ध धर्म अच्छी भारतीय धर्मधारा भितरे अनेक धर्मीय जाति मान रही धर्मीय विचारधारार व्यक्तित्व माने अच्छंती कारण ये होची सार्वभौम राष्ट्र सर्वधर्मर राष्ट्र तेणु जेतेबेले रहुची सेतेबेले ख्रिस्टियानिटी कहीं मंदिर को जाई पारु मुसलमान टी कहीं मंदिर को जाई पारु से भी तो ठाकुर को भक्त किंतु गोटे कथा विचार करंतु जे महाप्रभु को स्वीकार करिछि से हिंदू धर्म को ग्रहण करिछि कारण हिंदू जातिर देवतांक भितरे महाप्रभु जगन्नाथंकर स्थान स्वतंत्र भाव में मंडित होइछि। आपण मुसलमानंकर जो कुरान रही जो रमजान मास रही जो सिख धर्म रही ख्रिस्टियान धर्म रही सेमानंकर मंदिर को
आपण मानकर मन केते थर डाकुची जीवा ये भी गोटे प्रश्न बाची आम मन सिना डाकुनी किंतु आम ठाकुर पाखे तो समस्तଙ୍କର मन रही ना हाँ। अटकी जाइए से कला ठाकुर को देखिबा पई अतीतर इतिहास पृष्ठा को आम जदि गोटे विचार करवा मुसलमान माने आसीचंती कला पहाड़ आसीची रक्तबाहु आसीची जगन्नाथ मंदिर को बहुत थर लुंठन होईची जगन्नाथ को नहीं कला पहाड़ दग्ध करदेला गौड़र नवदांडरे गंगा नदी तटरे विश्वर महांती ब्रह्म को मृदंगर खोल भितर पुरई आनी जगन्नाथ ब्रह्म को सुरक्षित है परवर्ती मुहूर्त राजा द्वारा ता नवकलवर भाव स्थान पाइला हिंदुटीए महाप्रभु को केबे पोड़ी पारे ना ये धर्म विभेदतार प्रश्न उठिले आसे से माने इच्छा करी नांती बरम से माने महाप्रभुंकर क्षेत्र को महाप्रभुंकर मंदिर को ध्वंस करिवा पाई बरम मुंड टेकिचंती सिना किंतु महाप्रभु को स्वीकार करिना जी स्वीकार करिची से पाइची सालवेग स्वीकार कले पाइले 750 कोश चाली न जाणई मोह जीवा जाए नंदी घोष थिब रही जगबंधु हे गोसाई पिता होउचंती लालवेग माता होउचंती ब्राह्मणी कुलित घरे जन्म कुष्ठ व्याधि होगला शरीरर मांस गुड़िक खसी जाउछि वृंदावन यात्रा फेरुचंती बाटरे हाथ टेकीदेले सालवेग मणिमा 750 कोश आहरी पड़ी आपणकर आज रथयात्रा आपण आसी विराजित हेबे नंदीघोष रथरे आ मु आपण को टिके चक्का आखि पुरे देखी मंदिर को सीना जाई पारुनी किंतु चक्का आखि को पुरे की देखी आपण जदि रथरे चली जीवे मु कहा को अनेबी मोह जीवा जाए नंदीघोष थिब रही सालवेग न पहुँचवा पर्यंत रथर दौड़ीटे घटिलानी चक्काटे हलिलानी से आसिले भक्तर भगवान एठी विवेचित हुए जे महाप्रभु को स्वीकार करे महाप्रभु ताकू स्वीकार करती सेटा तो सर सत्य कथा जे भावर ठाकुर भाव बुझंती किंतु ए सब भितर आमे सेई भक्तटी काहे मंदिर को जाई परिबनी से काहे वर्ष को थरे अपेक्षा करिवो वर्ष को दुई थर अपेक्षा करिवो सुनतु ये हेउची गोटिए आलोचनार विषय वस्तु भक्त पाई भगवान जेते बेले आसुचंती गुमुट भीतर को गुमुटरे आसी पतित पावन हो गले गजपति ओडिशार रामचंद्र देव जेतेबेले हाफिज कादर बेग नाम रे परिचित हो गले रेजिया बीबी को विवाह कले तकी खाँ भौणी को मुसलमान पालटी गले तकी खाँ कहला जदि रेजिया बीबी को मो भौणी तुमर रूप सौंदर्य उद्दामतार प्रभावित है तुमको जदि विवाह न कर गजपति मंदिर को लुंठन करी मंदिर को ध्वंस विध्वंस करदेवी गजपति स्वीकार कले राणी को आसी पचारे महाप्रभु आग ना मु आग राणी कहले मो स्वामी को बर मु टेकीदेवी किंतु ओडिया जातिर इष्ट देवता जगन्नाथंकर मंदिर श्रीक्षेत्र चूड़ादेश कलंकटीए दाग न लागू तुम्हें जाओ गोटे नारीर महानता को आप देखिए जगन्नाथ संस्कृति रेजिया बीबी को विवाह हेले रामचंद्र देव जेतेबेले विवाह हेले मुसलमान घरर जोई हेले तक्की खाँर आपण मानकर शालक हेबा हेतु गजपतिंकर नाम हो गला हाफिज कादर बेग रातिर निस्तब्ध प्रहर आसिक पहुँचले बड़दाण्ड उपरे नीलचक्र को चाहिए हाफिज कादर बेग ओडिशार गजपति आज मंदिर भीतर को जीवाई मना है महाप्रभु पाखरे दुख बाड़िले आखिर दुई दुई बुंदा अश्रु ढाली देले मणिमा से चक्का आखि को मुझे कौन देखिपारि आपण कहतु चक्का आखि जदि मु न देखिपारि ए जीवनटी आज मु झास देदेवी समुद्र कूल को गला बेलू शून्य बाणी है राजा भक्त पाई भक्त जदि भगवान को दर्शन करने आसीपार वंचित होउची मु निजे रत्न सिंहासन को छाड़ी पलाऊँच गुमुटरे आसी बसी पड़े आज भी बड़दाण्ड उपरे जो मैंने चली जाती अरुण चकड़ार पछपार्श्व रही से चक्का आखि देखा सी पतित पावन होइकी आसिले गजपति आउ समस्ते आमे हेले पतित सी होचंती पावन कर्ता तेणु पतित पावन होइकी आसिले आउ मंदिर जेहेतु श्री मंदिर एड़े बड़ राजप्रसाद एड़े बड़ विशाल भूखंड श्री जगन्नाथ संस्कृति जदि सर्वधर्म समन्वय हेले मध्य तार गोटे नीति परंपरा रही जो नीति परंपरा पूर्व काल रही आसी मादला पांजे लिखित होती अणहिंदुर प्रवेश को बारण करा तेणु ताकू मानिबा को पड़ी था आम समस्तंकर जीवनर गोटे प्रोटोकॉल रही
ଆଜ୍ଞା से प्रोटोकॉल को अतिक्रम करिकी केही जाई परिबेनी तेणु जगन्नाथ धर्मीय विचारधारा संस्कृति भितर मध्य प्रोटोकॉल को मानिବାକୁ पड़िବ। जगन्नाथ महाप्रभु आमर इष्ट देवता जमती कहुए साधारण जीवन में आम खाइबाठू राति शोवा पर्यंत जी सब खाद्य ग्रहण करूँ जी सब कर्म थाए सेटा जगन्नाथ महाप्रभुंकर भगवान कर्म से ही कर्म तांकर भी थाए। जगन्नाथ महाप्रभु साधारण मनीष भीतर किसी पार्थक्य न थाए तो से जो जिनसा केमी माने केमी संभव है प्रभावित आपणकर जो प्रश्नटी पचार देखु आम महाप्रभु होउचंती जनजीवन सहित जड़ित जनजीवन सहित यथा जड़ित देहे तथा देवे आमे जहा आम प्रभु हेले से आमे जमिति मनीष परि जीवन बंचु सेमिति आम महाप्रभु मनीष परि जीवन बंचंती। आपण सकाळ पाइले बिछना त्याग करती महाप्रभु बिछना त्याग करती पहुड़ खोले आपण दांत घसंती महाप्रभु दांत घसंती आपणकर दांत घसंती ब्रश रे महाप्रभु दांत घसंती मुतुरी दांत काठी मुतुरी दांत काठी से एक महाप्रभुंकर कर्पूर गुंड हबो गोटे गछर बकल जहाँ होची मुतुरी वृक्ष से मुतुरी वृक्षर मुतुरी दांत काठी को अग्रभाग को छेचा जीव कर्पूर गुंड लगा हबो कर्पूर गुंड दी महाप्रभुंकर मुतुरी दांत काठी दिया हबो से गछ अछि आज भी परंपरा बंची आज भी महाप्रभु साधारण मनीष परि केमिति जीवन निर्वाह करते आपण देखंतु जनजीवन सहित जगन्नाथ संस्कृतिर केमिति प्रतिफलित आपण विचार करंतु आपण दांत घसंती महाप्रभु दांत घसंती आपण स्नान करंती महाप्रभुंकर स्नान को कहा जाए अवकाश नीति आउ मनीष संसार एमिति गोटे बाल्टी किंबा दी बाल्टी तीन बाल्टी बेसी हेले 4 बाल्टी गाधेइबो नले पारासिटामोल खाइबो जर हेले किंतु ये ब्रह्मांडर ठाकुर आपण देखंतु 108 गरा जल स्नान होती प्रत्येक दिन नहीं स्नान पूर्णिमा दिन 108 गरा किंतु एबे बिंब स्नान हुए प्रत्येक दिन आगरे दर्पण रहिबो से दर्पण रे भगवानंकर प्रतिबिंबित छवि चकाखीर प्रतिफलित हबो मंत्र रे अभिषिक्त हेबो से दर्पण को ये हबो बिंब स्नान गोटे उत्तरी तड़पा आपण गोटे बाथरूम गले गोटे गामुछा पिंधती लुगाटे पिंधती महाप्रभुंकर सेहीपरि गोटे तड़प उत्तरी बेश हम गोटे गामुछा को पिंधि महाप्रभुंकर स्नान हम देखो जनजीवन सहित प्रति जड़ित अच्छा गाधे सारा पर ब्रेकफास्ट करती इटिल टिके हो कि पिठा हो वा जहाँ भी सकाळ खाद्य महाप्रभुंकर खाद्य गोपाल बल्लभ सकाळ प्रथम खाद्य देखो जीवन सहित केमिति जड़ित आपण खरा बेले खाती महाप्रभुंकर धूप हुए मध्याह्न धूप सकाळ धूप मध्याह्न धूप संध्या दीप रात्र धूप एटी टिके मु कहया पई चाहिबी जो भोग लागि हुए महाप्रभु को सत्य खाती ना केमती कौन से जो हमर विधिटा अछि से कौन निश्चित आपण देखंतु से होचंती मानवीय देवता 60 पौटी खाइबा वाला तांको केही रोकी परिबे नाही आपणकर एमिति दिने घटना घटीला दिने दिने कलेक्टर पुरी श्रीक्षेत्र कलेक्टर बहु पूर्व अनेक दिन बीतीगला इंग्रेज शासन चली परीक्षा है महाप्रभु खाती सतरे खाती विचार है शुणुली पूर्वपुरुषों जड़े सेवकों ठारू एड़े बड़ लडू आनिले गोटे विराट लडू ताकू क्विंटाल पाखापाखि लडुटे हम लडुटे परिपूर्ण है कलेक्टर निजे ओजन कले ओजन करी से थाली को पठेले सेवकों को कहीदेले महाप्रभु पाखरे एटा सेवा लगे भोग लगे आनिबे सेवक गले महाप्रभु पाखरे कृष्ण बल्लभ मंत्र रे पूजित है लडू को ओजन करी पठेइचंती जेमिति सेमिति लडू अच्छी गोटे बुंदा छिद्र हेनी केवल तुलसी पड़ी महाप्रभु ताको अनेइचंती आनिले पुनराय ओजन है देखिला बेलू प्रत्येक हांडी प्रत्येक स्थान 5-5 किलो कमी जाइए गला कुआड़े शून्य देहींकर ये शून्य लीला ये मानवीय लीला मुंड बाडे की कलेक्टर कांदिले मणिमा बड़ बड़ भूल हो गला ब्रह्मांडर नायकों को ये साधारण चक्षुरे मु गोटे परीक्षा करदेली गोटे विचारपूर्ण क्षमा करेंगे मणिमा पाद तले पड़गले महाप्रभुंर पाखरे गोटे कथा विचार करंतु सी खाती किंतु आमको देखा जाए सबु ग्रहण करती बिनु पद चलई सुनई बिनु काना
कर बिनु करई करम विदिराना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी माणिक हाथरू दही खाइले दासिया हाथरू नड़िया नहीं गले केते केते मानवीय लीला करचंदी देखंतु दासिया बाउरी जाति रे बाउरी ब्राह्मण को कही पठेला महाप्रभु को कहब नड़िया टे दब बड़दाण्ड रे ठिया हब ब्राह्मणी कहब ब्राह्मण हसिला कहला अरे मु ब्राह्मण पैता मोर गंठी धर्म मोर जाजन मो महाप्रभु को मु डाकी शुणिबेनी तो ना कहले डाकिले शुणिबे बाउरी कहूची नना नड़िया टे दब हाथ बढ़ई जदि महाप्रभु नेबे मो नड़िया दब जदि न नेबे मो नड़िया मते फेरेइबो आज्ञा बड़दाण्ड रे गला 3 थर डाक पकेला मणिमा दासिया नड़िया देइछि नड़ियाटा नहीं जाओ नड़ियाटा नहीं जाओ 4 थर डाक पकेला शुणिला जेतले दासिया ना कहला आज्ञा दासिया नड़िया पठेइछि बालिगार दासिया नड़िया पठेइछि दासियार की भक्ति जगन्नाथ कर प्रेम की प्रेम शून्य रे नड़िया पड़ेला नड़िया गोटे खंड जाई रथर पटा उपरे आउ गोटे नड़िया बेग देखंतु ये भावटा को आपण स्वीकार करिवे ये गोटे जगन्नाथ संस्कृति हूँ गोटे भाव विहुल संस्कृति गोटे प्रति मुहूर्त जगन्नाथ महाप्रभु कहते जे नाई मु अच्छी मोर वास्तवता अच्छी आ मो लोकंक सहित अच्छी भक्तंक सहित अच्छी से जनाती जे नाई मते भाबिबनी जे मु ठाकुर एमिति जे नाही मोर अस्तित्व नहीं ना अस्तित्व बोली से सब प्रमाणित करी आछन निश्चय निश्चय तेणु देखंतु सेई भावर मूले ठाकुर महाप्रभु होचंती भाव प्रिय माधव नहं तिष्टंकाशा पाषाण न तिष्टंती न मुनमयी मु माटी रे नाही कि पितुला रे नाही किंतु भाव रे अछि आपण आ गोटे कथा विचार करिवे ई जनजीवन सहित गोटे विचित्र भाव रे आम संस्कृति जड़ित केमिति आपण खाइबा को आ जाए दिल्ली रो गोटे कॉन्फ्रेंस हॉल रे भारतवर्षर अनेक युवक उपस्थित थिले ए अधमु को डका होता पचारे मते जे आपणकर महाप्रभुंकर पूजा भीति भितरे स्वतंत्रता कौन मु कहली धूप गोटे धूप महाप्रभुंकर खाद्य को धूप बोली कहुव आपण धूप कहले साधारणतः धूपकाठी को बुझे कि दीपटी को बुझे महाप्रभु को संध्या दीप दे दियो किंतु से धूप माध्यम रे खाती तांकर खाइबा को धूप कहुए आपण जदि मंदिर को जिवे आज भी गोटे टेरा पड़ी केतेबेले मंदिर को जाइथिबे देखिबे गोटे टेरा माने दौड़ी पड़ी से दौड़ीर अन्य ना हूँ टेरा टेरा टेरार शब्द अर्थ हूँ आवरण पूरी श्रीमंदिर भाषा रे से आवरण पड़ी अर्थात महाप्रभु खाद्य खाऊचंती आपण जानिबे 60 पौटी भोग लागुची अन्न अभड़ा खेचुड़ी डाली महुर शाग ये सब नानाविध महाप्रभु पाखरे भोगार्पण होउची भोगार्पण को कहा जाए धूप सकाळ धूप मध्याह्न धूप खराबेल धूप ये धूप माध्यम रे महाप्रभु प्रसाद पाती तेणु ये गोटे जगन्नाथ संस्कृतिर अनन्य विचित्रता जे आम संस्कृति रे खाद्य ग्रहण करने को धूप बोली कहुए तेणु ये गोटे विचित्रता आउ गोटे आपण विचित्रता अनुभव करेंगे महाप्रभु जितेबाला पहुड़ जाती रात्रि निस्तब्ध प्रहर पहुड़ जीवे पहुड़ समय रे गीत गोविंद भी गान हम आगरू माहारी देवदासी प्रथा थिला एबे बंद हो गला आज भी अच्छी जगन्नाथ संस्कृति रे जे पखाल प्रिय होची ओडिया जाति आमे जेमिति बाली माने चाष जमी रे बिलो बाड़ी रे जेमिति चाष करिवा परे गोटे ओडियाटीए प्रथमे पखाल बुंदाटीए खाई दिए शतसिंहर बल आसीज बोली सेमिति जगन्नाथ होचंती पखाल प्रिय से एमिति सेमिति पखाल खांतिनी आज्ञा पखाल भात रे घी तो बोपा खाई थिला कि पखाल भात रे घी लगे महाप्रभुंकर प्रसाद अर्पण हो आपण देखंतु ये ब्रह्मांड रे किए खाइबा वाला नांती तेणु से खाइबार ठाकुर चारि धाम जीवे द्वारिका बद्री धाम काशी धाम मथुरा धाम वृंदावन धाम नवदीप धाम मायापुरी धाम जेते धाम अच्छी भारतवर्ष हूँ धामर भूखंड ये धामर भूखंड भितर श्रीक्षेत्र अनन्य संस्कृति खाइबार ठाकुर खाऊ भुंजु जगन्नाथ हाथ न सुखिब इंद्रदुम्न को मागिदेले जगन्नाथ महाप्रभु इंद्रदुम्न जितेबाला ठिया होती महाप्रभु कहते राजा मु तुमर ये करुणा रे मु तुमर ये जो सेवार संतुष्ट अच्छी राजा कौन मागिब माग
ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ କହିଲେ ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ି ଯାଉ, ମୋ ବଂଶରେ ପାଣି ଟୋପାଟେ ଦେବାକୁ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଇଏ ଆମ ଠାକୁର କହିବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର ବଂଶଜମାନେ କାଳେ କହିଦେବେ ଏ ମନ୍ଦିର ମୋର ଜେଜେ କରିଥିଲେ, ମୋର ଜେଜେ ବାପା କରିଥିଲେ, ଆମ ପିଢ଼ି ପର ହଁ, ମନ୍ଦିର। କାଳେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯିବ, ଇଏ ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର, ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ଜନତାର, ଇଏ ତ ଭକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ମୋର ବଂଶରେ କଳଙ୍କଟିଏ ନ, ସେଇଥିପାଇଁ କିଏ କହିବାକୁ ରହିଯିବ ବୋଲି ବଂଶଟା ବୁଡ଼ିଯାଉ ବୋଲି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବର ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ। କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବର ମାଗୁଛ? ମାଗ ରାଜା। ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ କହୁଛନ୍ତି, ଖାଉ ବୁଞ୍ଜୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ନ ଶୁଖିବ, ଏହି ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମୋତେ ହେ ନୀଳ ମାଧବ, ହେ ମାଧବ ମୋତେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆପଣ ଖାଉଥିବେ ଭୁଞ୍ଜୁଥିବେ ହାତ ଶୁଖିବନି, ସକାଳୁ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ବଢ଼ା ହେଇଥିବ ହାତ ପୋଛା ହେଇନଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଗ ବଢ଼ା ହେବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ଖାଇଥିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ବଢ଼ା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର ପ୍ରିୟ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ ହେଉଥିବ। ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠିବା ପରଠାରୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନ ଖିଲ ଖାଇକି, ହଁ, ଅନେକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତା ଭିତରେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ସଂସ୍କୃତି। କିନ୍ତୁ ବେଶ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ, ବେଶ ଆଉ ଭୋଗ, ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବ। ସକାଳେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ନଥିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଭଳି କି ଭଳି ବେଶ ହେଉଥିବ, ଶ୍ୟାମ ନାଗର ହେ ବେଶ ହୋଇବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଥର ବେଶ ଅନେକ, ଶୁଣନ୍ତୁ ବେଶର ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବେଶରେ ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତଡ଼ପ ଉତ୍ତରୀରେ ଗୋଟିଏ ବେଶ ହେବେ, ତଡ଼ପ ଉତ୍ତରୀ ବେଶ, ଅବକାଶ ବେଶ। ଆଉ ଆପଣ 24 ମାସରେ 13 ଜାତ, ସେଇଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବେଶ ହେଉଛି 32 ବେଶ, ବର୍ଷକରେ 32ଟା ବେଶ ହେବେ। କେତେବେଳେ ସୁନା ବେଶ ହେବେ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ ହେବେ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ମଧ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ରାମ ବଳରାମ, ଗଜାନନ ବେଶ, ପଦ୍ମ ବେଶ, ଅନେକ ବେଶ ରହିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ରାମ, ସେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ସବୁକିଛି। ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିରେ ସେ ଶ୍ରୀରାମ ବେଶ ହେବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ବେଶରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଶ ହେବେ। ଜାମୁଣ୍ଡାଳ ପିନ୍ଧି ଭଗବାନ ଯେମିତି ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ସେମିତି ଜାମୁଣ୍ଡାଳ ବେଶ ହେବେ। କୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ, ରାମ, ଏ ସମସ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିକି ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ବେଶ ରହସ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସାର୍ ଆମେ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଖକୁ ଫେରିଯିବେ। ନୀତି ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ନୀତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଏଇ କଥାଟା ବର ମାଗିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୃପା କଲେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେଲା ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ କହିଲେ, ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏଇ ବର ଦେଲି, ତୁମେ କ'ଣ ମାଗୁଛ? ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଗ। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଗୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମା ପୁତ୍ର ପାଖଠୁ କ'ଣ ଆଶା କରେ? ତୁମ ଭଳି ପୁତ୍ର ଦରକାର। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଗିଦେଲେ, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତୋର ପୁତ୍ର ହେଇଯାଉଛି ମା। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ତୋରି ନାମରେ 7 ଦିନକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବି, ବର୍ଷକର 7 ଦିନ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା। ଜାତ ଆତର ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଗୋଟେ ମାର ହାତ ଆଉ ମମତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି, ଅଙ୍ଗୀକାର ବଜ୍ର ଶପଥତା ଲୁଚି ରହିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଫେରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତେଣୁ ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରାସାଦ ବାହାର, ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାମେ ମୋ ଯାତ୍ରା ପରମ ପାବନି, ରଥଯାତ୍ରା ନାମେ ଖ୍ୟାତ ହେବ ଏ ଅବନି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାମରେ ମୋର ଯାତ୍ରାଟା ହେଲା। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କର ନାମ ସେଇଠି ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା କାହାର? ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ଆସୁଛି କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ନାଁରେ ଯାତ୍ରା ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଆମର ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା କ'ଣ? ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର, ତ ସେଠି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଅଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେଉ, ଜନମାନସର ଗାଁ ଗହଳିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର
गोटे कल्पना रही जे महाप्रभु माउसी घर को गले ମାଉସୀ ଘରକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ନା। ଏବେ ବି ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି କୁହାଯାଉଛି ନା ସେ ମାଉସୀର ଘର ନୁହଁ ସେ ମାର ଘର ମାର ଘର ହଁ ସେ ହେଉଛି ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ହେଉଛନ୍ତି ମା ମାଉସୀ ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ପରିବାରର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଭାଇ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବଳଦେବ ଆମର ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଭଦ୍ରା। ଆମର ମା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆମର ବାପା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାପା ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଆମର ମାମୁଁ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ନିଆଳି ମାଧବ ନିଆଳି ମାଧବ ଆମର ଅଜା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଜା ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧବ କୂଳ ଆମର ମାଉସୀ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରଟା ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କୋଉ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ? ବଳଗଣ୍ଡି ଗୋଟେ ପରିବାରବାଦ ଭିତରେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପରିବାର ସୁଜନଂ ପରିବୃତଂ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ସ୍ମରାମି ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ମଣିଷ କେବେ ସିଦ୍ଧି ପାଇପାରିବନି ତେଣୁ ପରିବାରବାଦର ଦେବତା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ମା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବଳଗଣ୍ଡିର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର 3 କିଲୋମିଟରର ପ୍ରଶସ୍ତ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ କିନ୍ତୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ବହୁଥିଲା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମାଳିନୀ ନଦୀ 6 ରଥ ସେଇ ସମୟରେ ହଁ। ହେଉଥିଲେ 3ଟି ରଥ ଏପଟକୁ ଆସେ ଆଉ 3ଟି ରଥ ସେପଟେ ସଜା ହେଇଥାଏ ମଝିରେ ମାଳିନୀ ନଦୀ ବହୁଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଆଉ ଗୋଟିଏ କୂଳକୁ ଲାଗେ ରଥ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଯାଏ ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପରିପାଟି ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ମାସେ ମାସେ ଧରି ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ହୁଏ ଏ ଯେଉଁ ମାଳିନୀ ନଦୀ ବହୁଥିଲା ଇଏ ଜଳମଗ୍ନ କରିଦେଲା ସମଗ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାକାର ଭିତରେ ମା ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ସେ ମାଳିନୀ ନଦୀର ସମସ୍ତ ଜଳକୁ ଶୋଷି ଦେଲେ ନାମକରଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୋଷିଣୀରୁ ନାମ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୋଷିଣୀରୁ ନାମ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ରତା ମାଉସୀ ମାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଆପଣ ସେ କଥାଟା ପଚାରିଲେ ବୋଲି ତାର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମାଉସୀଙ୍କର ଏ ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶିଳା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଉଛି କାଠ ଗଣ୍ଡି ହେଉଛି ଶିଳା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି କାଠ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଠ ଆଉ ଶିଳା ଉଭୟ ସମନ୍ୱୟରେ ଦେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୁହଁ ଯାହା ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀଙ୍କର ମୁହଁ ଠିକ୍ ସେତିକ ଠିକ୍ ସେମିତି ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ତେଣୁ ସେ ଦେବୀ ସ୍ୱରୂପା ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ 8 ଜଣ ଚଣ୍ଡୀ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ମଙ୍ଗଳା ବିମଳା ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳା କାଳିକା ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ କାଳରାତ୍ରି ନାମ ମରିଚିକା ମଙ୍ଗଳା ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା କାକଟପୁରରେ ମଙ୍ଗଳା ଜଣେ ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳା ବିମଳା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଦପୀଠେଶ୍ୱରୀ ଭାବରେ ବିମଳା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାରିଣୀ ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିମଳା ବଡ଼ ବାଡ଼ ସାନ୍ତାଣୀ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବିମଳା ହଁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ତ୍ରାହି ମା ବିମଲେ ସଦା ସୁଖ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବିମଳା ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ବିମଳା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା କାଳିକା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି ବିମଳା କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ବିମଳା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା କାଳିକା ଅଛନ୍ତି କାଳିକା ସାହିରେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ସାର୍ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେଣୁ ବିମଳା ମଙ୍ଗଳା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା କାଳିକା ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ କାଳରାତ୍ରି ନାମ ମରିଚିକା ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ବି ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମାଉସୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ କାଳରାତ୍ରି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ସ୍ଥାନରେ କାଳରାତ୍ରି ନାମ ମରିଚିକା ମରିଚିକୋଟ ସାହିରେ ଆପଣ ଦେବୀ ମରିଚିକାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସିଏ ବି ଜଣେ ତନ୍ତ୍ରର ଆରାଧିକା ତନ୍ତ୍ରର ଉପାସିକା ସାକ୍ଷାତ ତନ୍ତ୍ର ଦେବୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱତା ବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଏକ ବିଚିତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଦେବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଏପଟେ ମା
ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ଅର୍ଦ୍ଧାଶନୀକୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି ରାମାୟଣର କୈକେୟୀ। କୈକେୟୀ ହଁ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ କୈକେୟୀ ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଭେଟିବେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପରେ ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଯେଉଁ ମାଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି କୈକେୟୀ। ଛାତିକୁ ପଥର କରି କୈକେୟୀ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ 14 ବର୍ଷ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିନା 14 ବର୍ଷ ବନକଣ୍ଟକିତ ଭୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତିନୋଟି ବରରେ ଗୋଟିଏ ବର ରହିଲା ରାମ ବନବାସ ଯିବେ, ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବେ। ଦଶରଥ ରାମ ରାମ କହି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ରାମଙ୍କ ବିରହରେ। କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀ ନିନ୍ଦା କୈକେୟୀକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାମ ଚାଲିଗଲେ ବନ, ଦଶରଥ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନ, କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀଙ୍କର ଜୀବନ ଦଳିତ ହୋଇଗଲା, ବାହାରି ପାରିଲେନି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦାଣ୍ଡରୁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି 14 ବର୍ଷ ସେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ରାମଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଶନି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆସନରେ ଯିଏ ବସିବ ସେ ଦୁଃଖ ପାଇବ, ପୀଡ଼ା ପାଇବ। ତେଣୁ ରାମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କୈକେୟୀ ମାଗିଥିଲା ଏହି ବର ଏବଂ ରାମ ସେହି ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କୈକେୟୀ, କହିବୁ ତ ବାପା, ତୁ ତ ଚାଲିଗଲୁ ବନବାସ, ଇଏ ରାମାୟଣର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ମୁଁ ସିନା ଅଚ୍ଛବ ହୋଇଗଲି, କେତେ ଯେ ନିନ୍ଦା ମୋତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତୁମେ ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ, ତୁମେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି ତୁମକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିକି କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ନିନ୍ଦିତ ହେଲି, ତ ପାଖରେ ମୋତେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରଖିବୁ ରେ ବାପା। କୈକେୟୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଶନୀ ହେଇକି ରହିଲେ। ମାର ଆଉ ମାଉସୀର ସ୍ନେହ, ମାକୁ ହୁଏତ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀକୁ କେବେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ କୈକେୟୀ ଚରିତ୍ର ଆଜି ଅର୍ଦ୍ଧାଶନୀ ଭାବରେ ପୂଜିତ ହେଉଛି। ସେଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଲୋକାଚାର ମତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାମାଣିକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଲୋକାଚାର। ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଶନୀ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଆଜି ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି ମାଉସୀର ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଉସୀ ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିବା ପୋଡ଼ପିଠା ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରୀ ସେବକ ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ରହିଯାଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ସେ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଖାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତି। ଫେରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ, ତ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି? ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଳଗଣ୍ଡିରେ ଅଟକିବେ, ଫେରିବା ସମୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଶନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକିବେ, ଅଟକିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନେକ ମଠ ବାଡ଼ି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ପାପୁଡ଼ିଆ ମଠ, ବଡ଼ ଛତା ମଠ, ସାନ ଛତା ମଠ, ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଦିଆଯିବ। ସେଇଠି ଚକା ଆଖି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଭୋଗ ବଢ଼ାଯିବ, ଭୋଗାର୍ପଣ କରି ଚକା ଆଖିକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇବେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଏବଂ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଡାକିବ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ଅର୍ଦ୍ଧାଶନୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ଗଜପତିଙ୍କ ନଅରରେ ରହିଯିବେ। ଗଜପତି ନଅରରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ଟିକେ ଚାହିଁଥିବେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ ରଥରେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଟିକେ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ସେଇଠି ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଟ। ସାର୍ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଟ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଟିକେ ଆମେ କଥା ହେବା, ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ଆସିକି ଚାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭେଟ ହୁଏ, ମନମାଳିନ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ଦୂର ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଟଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଭକ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମାନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପତି ଆଉ ପତିର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅନୁକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଷଟା ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି, ଗଇଁଠାଳି ଫିଟିନି, ବରକୋଳି ଦୁଦୁରା ଚାଉଳ ଅରୁଆର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ବେଦୀ, ସେ ବେଦୀରେ ସୂରୁଜଙ୍କର ମୁରୁଜ ପଡ଼ୁଛି, ଏବେ ବି ଭାଙ୍ଗିନି। କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଗାଧେଇବାକୁ ପଳେଇଲେ। କହିନାହାନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି, ଏମିତି ଗାଧେଇଲେ ଯେ 15 ଦିନ ଅଣସରରେ ରହିଲେ। 15 ଦିନ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ରହିଲେ, ଜ୍ୱର ହେଲା। କି ଗାଧେଇଲେ, ସେଠି ଜ୍ୱର ହେଲା। 15 ଦିନ ଜ୍ୱର ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲେ, ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଗଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଗଲେ ତ ଗଲେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଭଉଣୀକୁ ଧରି ପଳେଇଲେ। କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ଦମ୍ବିଲା ହେବ? କିଏ ବା ନ ରାଗିବ କହନ୍ତୁ? ରାଗ କୋଷାୟିତ ନେତ୍ର,
ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିରହ ବିଦୁରୁଣୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ବିରାଟ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶିବୋଚ୍ଛ ଖଣ୍ଡଶାଳା ନିକଞ୍ଚ ଜନଭୂମି ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏ ବିରହିଣୀର ପୁର। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 3 ଦିନ, 4 ଦିନ, 5 ଦିନ ବେଳକୁ ବିମଳା ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବେ? ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଲା ପରେ ଦିନେ 2 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଲେ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଟିକେ ବାହାରିଲେ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପଚାରି ଇଏ ବୁଲି ବୁଲି ପଚାରି ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ। ବିମଳାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାରୀର ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ବୁଝେ, ତାର ବେଦନା, ତାର ମମତ୍ୱ। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ବିମଳାଙ୍କର ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକୈବ ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରସ୍ୟ ମେରିନା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିନିଯୋଗ କାଳେ ଭୋଗେ ଭବାନୀ ପୁରୁଷେଷୁ ବିଷ୍ଣୁ କୋପେଷୁ କାଳୀ ସମରେଷୁ ଦୁର୍ଗା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିମଳା, ସେ ସାବିତ୍ରୀ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ସରସ୍ୱତୀ, ସେ ମହାକାଳୀ। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ତତ୍ତ୍ୱଟା ରୂପଟା କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ମା ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ବିମଳା ତାଙ୍କୁ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ। ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିର କଳାଞ୍ଜନକୁ ଦେଇ ଗୋଟେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ, ସେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି, ତାହା ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏନି। ସେ ଗୁପ୍ତ ନୀତିରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧରିଲେ। ସେ ମୋହ ସ୍ତମ୍ଭନ ଉଚ୍ଚାଟନ 4ଟି ଉପାୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକୁ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଅତ୍ୟାର କରିଦେବେ। କ'ଣ ସେ ଉପାୟ? ସ୍ତମ୍ଭନ, ଉଚ୍ଚାଟନ, ମୋହନ, ସ୍ତମ୍ଭନ, ଉଚ୍ଚାଟନ, ମୋହନ, ଆଭୂଷଣ। ଏ 4টাର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ନାରୀର ଆସିଯିବ। ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ସେ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିକି ବାହାରିଲେ। ଇଏ ତନ୍ତ୍ରବିଧିର ଗୋଟେ ଉପାସନା। ମା ହେଉଛନ୍ତି ତନ୍ତ୍ରର ଦେବୀ, ବିମଳା ହେଲେ ତନ୍ତ୍ରର ଠାକୁରାଣୀ। ଇଏ ତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ଯେଉଁ ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟଟା ହେଲା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଲା, ସେ ତନ୍ତ୍ରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଭାବରେ ତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣିତ ହେଲା ପରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଚାଲିଲେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖି ଗଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଆଗରେ ରଥଟା ଠିଆ ହେଇଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ପଚାରିଲେ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ତୁ ଯଦି ଏଇଠି ମାଲିକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ଏଇଠି ମାଲିକ କାହିଁ? ନନ୍ଦିଘୋଷ ନୀରବ ରହିବ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମଣିମା, ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇନି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ଜାଣିଛି। ଦାରୁକକୁ ପଚରା ହେଲା, କାହିଁ ଠାକୁର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଦାରୁକ କହିଲା, ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇନି, ନୀରବ ରହିଲି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରବେଶ କଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଏଇଠି କ'ଣ ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ଶୁଭୁଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଗଲାବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 3 ବାଡ଼ରେ ଧୂପ ଚାଲିଛି। ବଡ଼ ଠାକୁର, ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟେରା ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆସିଗଲେ, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର କବାଟଟା ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ମାନେ ଭାଇ ବୋହୂ ଆଉ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କେମିତି ସମ୍ଭ୍ରମତା! ଇଏ ଜୀବନ ଧାରା ଭିତରେ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମ୍ଭ୍ରମତା ଲୁଚି ରହିଛି। ସେଇଠୁ ଜାଣିବା ଯେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଜ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରମତା ରହୁ। ବଡ଼ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସାନ ପ୍ରତି ସଦିଚ୍ଛା, ସମଦର୍ଶିତ ପ୍ରତି ଭାବନା ବିଚାର, ଏ 3ଟିକୁ ଆମକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଜଗମୋହନରେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମଝି ଭାଗରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ରାଗଟା 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ତ ନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଏ, ଆ ମୁହଁକୁ ବି ଲାଜ ନାହିଁ, ଇଏ ଆଇଲା କେମିତି? ଯାହା ପାରିବେ ନିଜର ଅଭିମାନକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ରାଗ କୋଷାୟିତ ନେତ୍ର, ସେ ରାଗ କୋଷାୟିତ ନେତ୍ରରେ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଲେଲିହାନ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷୁଛି ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିର ବାଣରେ ତାକୁ କିଏ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ରାଗିଗଲେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରାଯିବ? ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ଅଧର ଚୁମ୍ବିତ ମାଳ ଅଣାଯିବ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ରାଗିଯାଏ, ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଗୋଟେ ଆବେଗରେ କୋଳେଇ ନେବା ଉଚିତ। ଯାହା କିଛି ବି ହଉ, ତାଙ୍କର ଅଧରକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଅଗଣ୍ଠିଆ ମାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପକାଇଦେବେ। ପକାଇଦେଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଗ ଥିବ,
ସ୍ୱାମୀ ତ ଆଉ କରିବା କ'ଣ, କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବି, ତା ରାଗଟା ଟିକେ କମିଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ରାଗ କମିଲା ପରେ ଦୌଡ଼ିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଲିଙ୍କି ଯିବ। ସେ ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଘଟିବ। ଘଟିଲା ପରେ ଫେରିବା ବାଟରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିବେ। କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି? ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପଚାରିଲେ କହିଲୁନୁ କୋଷାହିତ ନେତ୍ର, ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକାଚାର ମତ। ରଥରୁ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଭଙ୍ଗା ହେବ, ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ ରଥ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଫେରିଲା ବେଳେ ଗଜପତିଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଆସିବେ, ଗଜପତି ତୁ କେବେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ କହି କୁଆଡ଼େ ଯାଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନ କହିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆର ବିଚାର ଯଦି ନ କରିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି, ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ତୋର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଗଜପତି ବିଚାର କର, ମା ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି, ସମାଧାନ କରିବା, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିବା ଦେଖି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପ୍ରତି ବି କେମିତି ଭାବନା ରହୁଛି ଭଉଣୀର। ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ଭାଉଜଠୁ ଗାଳି ନ ଶୁଣୁ ମୋ ପାଇଁ, ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଛି ବୋଲି ଭାଉଜ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛି ତ ମୁଁ ଆଗ ଯିବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କଥାଟେ, ଯେଉଁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଯିବେ ଦେଖିକି ମାନେ ରଥ କାଠ ଭାଙ୍ଗିକି, ତା ପରଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଡ଼ ହେବ। ଯେଉଁ ରଥ ଗୁଡ଼ାକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଆଗରେ ଆସିକି ଥିଲା ସେ ଏପଟକୁ ବୁଲିବ। ଶରଧା ବାଲି ପାଟଣା ମାନେ ଯେଉଁଠି ଶରଧାର ବାଲି, ଯେଉଁଠି ବାଲି ଅଛି ମନ୍ଦିରରେ ଶରଧାର ବାଲି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ରଥଟା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୋଡ଼ା ହେବ। ଆଗେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥଟା, ରଥ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଦକ୍ଷିଣ ମୂରତି, ଲଙ୍କା ଗଡ଼େ ବିଭୀଷଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ସେହି ସମୟରେ ବିଭୀଷଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗୋଟେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥଟା ପ୍ରଥମେ ମୁଡ଼ା ହେବ। ଆସନ୍ତା ବଳଭଦ୍ର ଦେବୀ ଆସିପାରନ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥଟା କାହିଁକି ମୋଡ଼ା ହେବ? ଗୋଟେ ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ। ଗୋଟେ ଆପଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ କଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କଲେ ଗୋଟେ ଭାବନାକୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ସେ ଭାବନା ହେଉଛି ପରିବାରବାଦର ଭାବନା। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦେବୀ ଦଳନ ରଥ ପ୍ରଥମେ ବୁଲା ହେବ, ତାପରେ ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ନବଦିନାତ୍ମକ ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରିବେ। ବାଟରେ ଫେରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭେଟ କରାଇବେ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ସେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିମଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆସିବ ସେଇଟା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ବିଧିଟା କ'ଣ ରହିଥିବ? ହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀର ତିଥି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଆଖିର କଳା ଅଞ୍ଜନରେ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି, ଯେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, କାଳେ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ରହିଗଲେ କି। ନାରୀର ସବୁବେଳେ ଏଇ ବିଚାରଧାରା ରହୁଛି ପୁରୁଷ ପ୍ରତି। ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହର ବିଚାରଧାରା ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ବି ଆବଶ୍ୟକତା। ଏ ଅଭିମାନ, କାରଣ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନା, କାଳେ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ 2 ରୁ 3 ଦିନ ଆଉ ରହିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଫେରିଛନ୍ତି, ବାହୁଡ଼ା ଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଅଧରପଣା ଯାଇଛି, ଶେଷ ପର୍ବ ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟର ପର୍ବ। ପ୍ଲଟ୍ଟା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦିନ। ସେପଟେ ଭେଟ ମଣ୍ଡପରେ ଆସି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଠିଆ ହେବେ ପାଲିଙ୍କିର ଡମ୍ବୁରୀ ଉପରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦିଘୋଷରୁ ବାହାରି ଏବେ ନନ୍ଦିଘୋଷର ଚାରମାଳ ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ। ଚାରମାଳ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟା ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବେ, ସେ ଚାରମାଳ ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳି ଚାଲିବ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କଳି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ, ଇଏ ମୋର ବିରହିଣୀର ପୁର, ଯାଅ ଫେରିଯାଅ, ଯାଅ ଫେରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ, ଭଉଣୀକୁ ସଙ୍ଗେ ନିଅ। ତୁମେ ତ ଯିବ, ସେ ଭଉଣୀକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଅ। ଛାଡ଼ି କରି ଗଲେ ରାଗ କରିବେଟି ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଝିଅ। ତୁମେ ତ ଯିବ, ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ଯା। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ କାଳେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଝିଅ। ଗୌଡ଼ୁଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଯାଇନି ତମର, ଗୌଡ଼ୁଣିଆ ବୁଦ୍ଧି ବି ଯାଇନି। ଗୌଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ,
କ୍ଷୀର ସର ଲୁଚେଇକି ଚୁରେଇକି ଖାଉଥିଲ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ୁଣିଆ ବୁଦ୍ଧି ତୁମର ଯାଇନି, ସେ ଗୌଡ଼ କୂଳରେ ବାସ କରୁଥିଲ, ତାକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ଯାଝା ତାହା ଲମ୍ପଟ। ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ରଥଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲାନି କାହିଁକି? କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ଏତେ ଦିନ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡ଼? ମୋର ରୋଷେଇକୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଏ 60 ପଉଟି ରାଜପ୍ରାସାଦ ତୁମକୁ ରୁଚିଲାନି, ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏପଟୁ କଳି, ସେପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଭୟ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ଚାଲିବ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଥିବେ ଦେଢ଼ଶୁର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି କେମିତି ନେବି? ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବି? ଜଗନ୍ନାଥ ଏ କଥାଟି କହିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଆଉ କୁହନା, ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ପଳେଇ ଯାଅ। ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଳେଇବେ, ବଡ଼ ଠାକୁର ପଳେଇବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ସୁଭଦ୍ରା ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଲାବେଳକୁ କବାଟ ପଡ଼ିଯିବ। ବଡ଼ ଠାକୁର ମାନେ ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ସୁଭଦ୍ରା ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ରାଗଟା ଥିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ। ସିନ୍ଧୁ କୁମାରୀ କବାଟ ମୁଦ୍ଭାଟୟତେ, ସିନ୍ଧୁ କୁମାରୀ କବାଟ ମୁଦ୍ଭାଟୟତେ। କବାଟ ଖୋଲିଦିଅ, ମୁଁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଥାଉ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଥାଉ, କେତେ ବର୍ଷା ଆସୁ, କେତେ ଝଡ଼ ଆସୁ, ମୋତେ ନ ନେଇକି କାହିଁକି ଗଲ? ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତିକୁ ଚାଲିବ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରସଗୋଲା ବଢ଼ାଇବେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ, ନାନା ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବେ। ନାରୀର ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣ। କେତେ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ରସଗୋଲା ଖୁଆଇବାଟା ଜଗନ୍ନାଥ? ଏ ରସଗୋଲା ପରମ୍ପରାଟା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସବୁଠି ଗୋଟେ ତାର ଜନଜୀବନ ସହିତ ଖାଦ୍ୟଟା ମିଶିକି ଅଛି। ହଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେତେ ପିଠା ଲାଗୁଛି, ଯେତେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଯେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଭୋଗାର୍ପଣ ହେଉଛି, ତାହା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି କଲିକତା କହୁଛି ଯେ ରସଗୋଲା ମୋର। ରସଗୋଲା କାହାର? ନା, ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର। ରସଗୋଲା କୃଷକର ଭୂମି। ରସଗୋଲା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ହେଉଛି କୃଷକର ଭୂମି। କ୍ଷୀର ସର ଦହି ଦୁଗ୍ଧ ଏ ଭାରତବର୍ଷର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ଯେତେ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସେତେ ବର୍ଷ ହେବ ରସଗୋଲା ଆମର। ଇଏ ରସଗୋଲା ପରମ୍ପରାଟା ହୁଏତ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ କି ତାର ଉଲ୍ଲେଖରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମିଠା ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସିଛି। ଏବଂ ପୁରୀରେ ସେ ରସଗୋଲା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟର ଦିବସଟାକୁ ରସଗୋଲା ଦିବସ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ବଢ଼େଇବେ, କହିବେ ବନାରସୀ ପାଟ ଆଣିଛି। ଗୋଟେ ନାରୀର ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣ, ନାରୀର ଦୁଇଟି ଦୁର୍ବଳତା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଲ ପିନ୍ଧିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନାର ଦ୍ରବ୍ୟ। ସୁନା ପ୍ରତି ନାରୀ ଯେତେ ଆକର୍ଷିତ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ସଉକ ବନାରସୀ ପାଟ ଯେତେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ, ସେ ଯେତେ ସେଇ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସୁନାର ପାଟ ଦେବେ, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦେବେ ଏବଂ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଦେଇ ମାନଭଞ୍ଜନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତି ସଂସ୍କୃତି, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟର ସଂସ୍କୃତି। ସେଇଠି ମାନଭଞ୍ଜନ ହେଇଯିବ। ତା ଭିତରେ ବି ଆପଣ ସୁଆସାରୀ ଦେଉଳ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଗୋଟେ ଦେଉଳ ଅଛି, ସୁଆସାରୀ ଦେଉଳ। ସେଟା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଦେଉଳ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠି ଦେଖିବେ ରାଧା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମ, କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧା, ଇଏ 3 ଜଣ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ଶିଳାରେ ଖଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାର ନାମ ହେଉଛି ସୁଆସାରୀ ଦେଉଳ। ଏଇ ତ ମନ୍ଦିରର ଏ ସବୁ ଅପ୍ରାକୃତ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଠି ମନମାଳିନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଚନିକା ହେବ। ହେବା ପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭୋଗାର୍ପଣ ହେବ, ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରିବେ। କ'ଣ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ହୁଏ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏଇ ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେବ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକିଏ ବଚନିକା ହେବ, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଭୋଗାର୍ପଣ ହେବ। ଭୋଗାର୍ପଣ ହେଲା ପରେ ସୁଆସାରୀ ଦେଉଳ ସାକ୍ଷୀ ରହିବ ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେତେ ପରିବାର ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଉ, ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଗୋଟିଏ ଶିଖଉଛି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେତେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଡିଭୋର୍ସ ନ ହେଉ, ମନାନ୍ତର ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମତାନ୍ତର ନ ହେଉ।
गोटे जी जगन्नाथ संस्कृति को निरेखी चाहिए ता जीवन भितर केबे मत हब माने जीवन परिवार भितर भी मत हेबो हाँ, नाही विशृंखला हेबो नाही स्वामी आ स्त्री गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व परी जेते दुख आसू जेते सुख आसू गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व परी अंगीकार करिकी जीवन नेबा पड़ी था इटा जगन्नाथ संस्कृति ये लक्ष्मी नारायण कली नीलाद्रि विजयर उत्सव आम मान को शिक्षा देछि ये गोटे जातीयतार भावना से पॉइंट को मुझे नौची सर्वधर्म समन्वय केमिति गोटे जाति भितर समन्वयता बंची रही परिवार भितर समन्वयता बंची रही तेणु ये जगन्नाथ संस्कृति हम ठाकुर भी जगन्नाथ महाप्रभु सबुबले कुहाଯାଏ जे जगन्नाथ को नेकी गोटे जिनस रही थाए जगन्नाथ पुरुष ना नारी कुहाଯାଏ जे जगन्नाथ होचंदी दक्षिण कालींकर अवतार मतलब दक्षिण कालींकर रूप जगन्नाथ महाप्रभु नाकचଣା भी जगन्नाथ महाप्रभु पिंधती एमिति कुहाଯାଏ जे जन्माष्टमी और रामनवमी रे महाप्रभु गर्भवती भी हुअंती तो कौन माने ताहले जगन्नाथ पुरुष ना महिला कौन आमे नारी आमे कौन केमिति जगन्नाथ महाप्रभु को देखिबा शुणु महाप्रभु आपण जो कथाटा कहले ये होचंदी देवी तत्व जी जो भली भाव रे तत्व को अंगीकार करिछि उग्रतारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रौत जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिका उग्रतारा होचंती बलभद्र देखंतु उग्रतारा शूलपाणी देवी त्रय देवी सेठी बसिचंती किए किए देवी आपण को देखा जाउचंती बड़ ठाकुर पुरुष देवी सुभद्रा हेले नारी जगन्नाथ हेले पुरुष सुदर्शन हेले आपणकर स्तंभाकृति किंतु देखंतु सेठी समस्ते नारी बसिचंती तत्व हिसाब रे देवींकर उपासक माने ये देवी को उपलब्धि करुचंती देवी को संदर्शन करुचंती किए ना सेठी बलभद्र देखा जाऊ नांती किए देखा जाउचंती उग्रतारा देवींकर अनन्य रूप होचंती उग्रतारा हेले शूलपाणी सुभद्रा हेले भुवनेश्वरी किए ना साक्षात पार्वती भुवनेश्वरी नीलाद्रौत जगन्नाथ दक्षिण काली काली तत्वटी हूँ गोटे परिपूर्ण तत्व से दक्षिण काली होचंती जगन्नाथ एवं आज भी दक्षिण कालिका भाव रे कालिका देवी साही गोटे अच्छी एवं साक्षात से तत्व हिसाब रे ये होचंती दक्षिण काली कहीं दक्षिण काली हाँ कहीं रूप हिसाब रे हमें दक्षिण काली कला रूप कला रंग ये हाँ कला रंगर समन्वयता कालिका सहित रही काली होचंती गोटे श्यामावरणा जदि प्रकृति हुए श्याम पुरुष जदि हुंती श्याम प्रकृति होचंती श्यामा राधा हुंती जदि आपणकर श्यामा कृष्ण होचंती श्याम जगन्नाथ हुंती दक्षिण काली से कालींकर उपासनार क्षेत्र ये कालींकर एक अनन्य रूप तेणु आज भी काली तत्व कृष्ण तत्व अंगीकार होइछि एवं से महिमारे मध्य कालींकर स्वरूप को देखा जाइछि कालींकर स्वरूपटा समग्र संसार पापी मान को विनाश करने आ जगन्नाथंकर से स्वरूप मध्य जगत को तारण करने ये रूपटी भिन्न किंतु विचारधारा तत्व हिसाब रे ऐकैव शक्ति तेणु दक्षिण काली भाव में उपासना करा जाए नारी जेमिति नाकुआसी पिंधे जगन्नाथंकर नाकचଣା जमिति गोटे नारी निजर आभूषण परिधान करे सुंदर भाव रे महाप्रभु सेमती सजई होती आभूषण प्रिय जगन्नाथ आभूषण हुंती जमिति मनीष नारीटीए गोटे कर्ण रे झुंपा लगाए जगन्नाथंकर कुंडल नांती सुनावेश ये तत्व हिसाब रे एक अनन्य तत्व तेणु देवी उपासक माने बहु मतवाद आसी जैन धर्म बौद्ध पंथी माने ख्रीष्ट जंग शैवा समुपासते शिवमिति शैव माने कहले ये हेले शिव ब्रह्मेति वेदांति नह वेद को स्वीकार जो माने करुचंती वेद होचे आमर मूल से वेद को जो माने वेद छड़ा अन्य किछि जानंतिनी से हेले वेदांती से वेदांती मानक पई हेले सार मर्म जंग शैवा समुपासते शिवमिति ब्रह्मेति वेदांति न बौद्धा बुद्ध इति जो माने बुद्ध बोली बुद्धं शरणं गच्छामि जो बुद्धंकर विचारधारा रही से बुद्ध जगन्नाथ हेले बुद्ध बौद्ध धर्मावलंबी मानक पई तेणु सर्वधर्म समन्वय रही तुलसीदासंक पई से राम तुलसीदास आसीतिले कहले मु मोर इष्ट देवता हेले राम रामंक छड़ा मो सृष्टि रे काहा को देखि पारु
ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ରାମ ହେବେ? ତୁଳସୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଗଲେ। ଗଜପତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ଆରେ ଜୟୀ ରାମ ସଇ ଜଗଦୀଶା, ଯିଏ ହେଉଛି ରାମ ସିଏ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁଳସୀକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ତୁଳସୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେଶ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ରାମ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଚାର। ତାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ କ'ଣ? ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଧାର ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବରହସ୍ୟଂ ପୁରୁଷସ୍ତମସ୍ୟ ଦେବୋ ନ ଜାନନ୍ତି କୁତଃ ମନୁଷ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ଚାରିଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଯେ ଆଗେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ରାଜାମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଆମର ଦେବତା ଦେବୀମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାର ବାଟ। ଚାରିଦ୍ୱାରର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର, ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରର ନାମ ହେଉଛି ସିଂହ ଦ୍ୱାର, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରର ନାମ ହେଉଛି ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ନାମ ହେଉଛି ଘୋଟକ ଦ୍ୱାର। ଘୋଟକ ଦ୍ୱାର ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାର। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ବସିଛନ୍ତି ସିଂହ, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଘ୍ର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ବସିଛନ୍ତି ହାତୀ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଆଉ ମୋକ୍ଷ, ଏ ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ସେ କମ୍ବୁ କଟକ ରାଜା ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ ଚଉବର୍ଗ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ। ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ, ଚାରି ମୁଖ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। କେମିତି ଚାରି ତତ୍ତ୍ୱ ସନ୍ନିବେଶିତ। ଚାରି ଦ୍ୱାର, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ। ଚାରିଟା ପଶୁ, ସିଂହ, ବ୍ୟାଘ୍ର, ଘୋଡ଼ା, ହସ୍ତି। କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ କଟିଯାଏ, ଆଉ ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଏ। କିଏ ଜାଣନ୍ତି? ବୈଷ୍ଣବମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ବିହୁନେ କାହୁଁ ବୁଝିବେ ସଂସାର। ଏ ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ କେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ, କେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ। ଧର୍ମର ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର। ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଭିତରେ କେତେ ପାପ କରୁଛି। ସେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସେ କହୁଛି କି ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଦରକାର, ଧର୍ମ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମୋର ଧର୍ମ ବଳରେ ଜିଣିବି। ତେଣୁ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର। ଧର୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଗଜପତି ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ଯିବେ, ଆମ ଧର୍ମ ଗଜପତି ଆମ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଯିବେ ନା, ଗଜପତି ଯିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଏ ଅର୍ଥର ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ଦ୍ୱାର, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ଏ ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଗଜପତିଙ୍କର ପ୍ରବେଶର କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ ସବୁବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। କାମ ଆଉ ମୋକ୍ଷ, କାମନାର ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ଯାହା କିଛି ମାଗିବାକୁ ଥିବ କାମନାର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେଇ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହସ୍ତିର ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ନବକଳବର ସମୟରେ ଦାରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ। ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଚେମେଣି ଦ୍ୱାର। ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଚେମେଣି ସେଇଠି ବସିଥିବେ, ବସା ବାନ୍ଧିଥିବେ। ଗଲେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ପ୍ରେତାତ୍ମାର ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବୁ। ସେଇଟା ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର। କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଚେତନାଶୀଳ କରେଇଛି ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରବେଶ ମୁଖ୍ୟର ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦରକାର। ଜନ୍ମ ବ୍ୟୁହର ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରୁ ମଣିଷ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଗଲେ ଆଉ ଦୁଃଖ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନ ମିଳୁ, ଏଇଠୁ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ। ତେଣୁ ସେ ମୁଖ୍ୟର ଦ୍ୱାର। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ
ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ଯାଆନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆୟୁଧ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଙ୍କ ରଥରେ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତିନି ସୁଦର୍ଶନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ହେଲେ ସ୍ତମ୍ଭାକୃତି, ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି ନୀଳଚକ୍ର, ଉଡ଼ୁଛି କ'ଣ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଚକ୍ର, ଏ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଇଏ ଚକ୍ର ଆଉ ସିଏ ଚକ୍ର, ଇଏ ସ୍ତମ୍ଭାକୃତି ଚକ୍ର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ର। ନୀଳଚକ୍ର ସେଇ ଚକ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପକୁ ବିଭେଦିତ କରୁଛି। ସେ ନୀଳଚକ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅସ୍ମିତାକୁ ବହନ କରୁଛି, ପରିଚୟ। ଆଉ ଏଇ ଚକ୍ର ଆୟୁଧ ରୂପରେ ପାପମାନଙ୍କୁ ପାତକୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସାବଧାନତାର ବାର୍ତ୍ତା ରହୁଛି। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜର ମୋର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀକୁ ପଠାଉଛି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ରହିପାରିବେନି ପ୍ରଭୁ, ଆଗ ପଛ ହେଇକି ଯିବେ। ତେଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ସ୍ତମ୍ଭାକୃତି ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଭଉଣୀର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଦର୍ଶନର ହାତରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥରେ ଜଣେ ଜଣେ ଠାକୁର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲା ବେଳେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ରଥରେ ଦୁଇ ଠାକୁର, ସୁଦର୍ଶନ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ। ଆ ଭିତରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣଟା କ'ଣ? ଜଣେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ଇଏ ସୁଦର୍ଶନ ହେଲେ ଲିଙ୍ଗାକୃତି ବା ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷର ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଉ ଦେବୀ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ। ହଁ, ଦେବୀ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଯଦି ପୁରୁଷ ନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଳନ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ସୃଷ୍ଟି ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ, ସଞ୍ଚାର ହେବା ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପାଖରେ, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତିର ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଠି ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଜନମତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷା, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର ଆୟୁଧକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମାନେ ପରିଚିତ ହେବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମତଭେଦ ରହୁଛି ସେଇଟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେ ଭଗବାନ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ, ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏବେର ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯାହା ଅଛି ଚାଲିଛି ଯେ ଆମେ ଏକା ରହିବୁ, ଏକା ବଞ୍ଚିବୁ, ପରିବାର ସହିତ ରହିବୁନୁ, ଭିନ୍ନ ହେବୁ, ଏଇ ଭିନ୍ନତାଟାକୁ ଦୂର କରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲି ଚଳନ, ତାଙ୍କର ନିୟମ ନୀତିକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଏବେ ମାନୁନାହୁଁ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏଇଟାର ମୁଖ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯେତେବେଳେ କମି ଆସୁଛି, ଉତ୍ତରଣ ଘଟୁନି, ସେତେବେଳେ ସମାଜ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଆସୁନି, ବିଚାରଧାରା ଆସୁନି, ଭକ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନର ଅଭିଳାଷୀ ହେଇକି ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବନା ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର କ୍ଷେତ୍ର କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ସେଇଠି ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁ ଗାଁରେ, ଆଜି ବି କୋଠ ଘରରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଶୁଭିବା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଏସବୁ ବିତ୍ପାତର କଥା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ, ସମାଜର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ। ନିତ୍ୟାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ସମୟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯାଉ। ଘରେ ଘରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବହିର ଜଗତ ଭିତରେ ମଣିଷ ହଜି ଯାଇଛି, ଅନ୍ତର୍ଜଗତକୁ ଫେରିପାରିବ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମଣିଷକୁ କେହି ବି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବନି। ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶାନ୍ତି ଦେବ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଉ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ, ଆଉ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ଭାଗବତଟିଏ ପଢ଼ୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ହେଉ, ଦୀପଟିଏ ଲଗାଉ, ଧୂପଟିଏ ଦେଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିଚାରଧାରା ବଢ଼ିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ମଣିଷ ଯେତେ ନଇଁବ, ଯେତେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରଖିବ, ମମତା ରଖିବ, ଭଲ ପାଇବା ରଖିବ, ସେତେ ତେବେ ଯାଇ ତା ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ଉତ୍ତରଣ ଘଟିବ। ନହେଲେ ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, କାମନା, ବାସନା ରଖିଲେ ସେ ଶାନ୍ତିଠୁ ମୁକୁଳିଯିବ, ଅଶାନ୍ତିର ଗ୍ରହରେ ଛଟପଟ ହେବ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ କଳ୍ପବଟର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କଳ୍ପବଟ ହେଉଛି ବାଞ୍ଛାବଟ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବେ,
କଳ୍ପବଟକୁ ଦେଖିବେ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷର ଶାଖାହୀନ ଅଛି ଅଧର ପଲ୍ଲବ ହେଇ ସେ ବଟବୃକ୍ଷର ଛାଇ ତଳେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅନେକ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସିଦ୍ଧି ସାଧନା ପାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଳୟ ଆସିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପାଟଳ ଗର୍ଭରୁ କେହି ବି ନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଏହି କଳ୍ପବଟ। ହଁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଭାସି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏହି କଳ୍ପବଟ ହିଁ ସାହା ଥିଲା। କଳ୍ପବଟସ୍ୟ ପୁଟେଶ ବଶେଷୟାନ୍ତଂ ବାଳମୁକୁନ୍ଦଂ ଶିରସା ନମାମି। ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ସେଠି ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ବି ସେ କଳ୍ପବଟର ଛାଇ ତଳେ ବଟ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ବଟ ଗଣେଶ ପ୍ରପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଳ୍ପବଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସାକ୍ଷୀର ବଟ। କେମିତି ସାକ୍ଷୀର ବଟ? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହେଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମଣିମା ମୋର ଏଇ କାମନା ଅଛି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚାକିରି କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ମାଆର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟେ ମିଳୁ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ମିଳୁ। ଭାଇ କହୁଛି ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଭିତରେ ଅନେକ କାମନା ବାସନା କରିକି ଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ବଟକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଗୋଟିଏ ଛିଟ ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆସୁଛେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ସାକ୍ଷୀ ରହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରରେ ବାନ୍ଧା ପକାଇ ଯାଉଛି। ଇଏ ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ରହୁ ଆପଣଙ୍କର ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସାନୁଦାସ ହେବି। ଏ କାମନା ପରିପୂରଣ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆଟିଏ ଦେବି। ଇଏ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲା। ଇଏ ବାଞ୍ଛା ବଟ। ଇଏ ମଣିଷର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ବାଞ୍ଛା ବଟ। ଏ କଳ୍ପବଟ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଛି। ସେ କଳ୍ପବଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଳ୍ପବଟକୁ ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ କରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ କଳ୍ପବଟରେ ତାର ଛାଇ ତଳେ ତାର ଛାଇ ପାଖରେ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ। 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧାରା ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ? ଇଏ ଗୋଟେ ଜୀବନର କଥା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବା ମୋର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଆମ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ପ୍ରାଣ। ତାଙ୍କର ଗାଥା କଥା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନଟାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ପିଲାବେଳୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ବାପା ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ବଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବଦଳରେ ବହି କିଣି ପାଠ ପଢ଼େ। ଆଜି ବି ବହି କିଣିବାର ନିଶାର ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିଜ ପେଟରୁ କାଟି ବହି କିଣିବାର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନସ୍କ କରେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭାରତବର୍ଷର କୋଣାନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଅର୍ପଣ କରିଛି, ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାମନା ରହୁଛି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମଧାରାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯୁବ ମାନସିକତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଚିନ୍ତନଟା ମରିଯାଇଛି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଜାଗରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଧାରାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମର ମାଟି, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ବିଚାରଧାରା, ଆମର ଭାରତବର୍ଷର କେତେ ମହାମନୀଷୀ ବିବେକାନନ୍ଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମକୃଷ୍ଣ ଏମାନେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ ଏମିତି ବିଚାରଧାରାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମ କାମନା କରୁଛୁ। ସେମିତି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମାର୍ଗକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିବୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ଏମିତି କଥା କହୁଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।